السلام عليكم، معكم هشام أدمين راديو أخبار بلادي على قناة يوتيوب. على بركة الله غادي نديرو العناوين. ومن أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع وفي سابقة في إفريقيا، المغرب يصنع ويصدر سفن بمواصفات عالمية، والمغرب يدخل نادي مصنعي الطائرات الخاصة. تفاصيل بعد قليل. في سابقة بإفريقيا، تمكنت كفاءات مغربية بميناء أكادير من صناعة سفينة للصيد بالجر، يعد الثاني من نوعه في العالم بمواصفات عالية ومميزات جعلت المستثمرين الأجانب يتهافتون عليه لاقتنائه بتكلفة إجمالية ناهزت 2.5 مليار سنتيم. توصل ميناء كويلفينيك بفرنسا بتالي الدفعة من سفينة صيد بالجر 100% مغربية تم صناعتها من طرف الشركة المغربية المتخصصة في صناعة السفن بأكادير. هذا النوع من المراكب ثمنهم 800 مليون سنتيم للمركب الواحد، وكانوا كيتصنعوا في العالم غير في هولندا. ودابا المغرب دخل في هذه الصناعة الثقيلة، والشركة دابا عندها طلبيات من موريتانيا، تنزانيا، الغابون، أنغولا ودول أخرى. بهذه الصناعة الثقيلة غادي يولي المغرب أول إفريقيا والثاني عالميا اللي غادي يختص في هذا المجال. وكانت هذه الشركة المغربية دخلت في الإقلاع الاقتصادي ديال أكادير اللي سنة واحدة الملك، اللي كيخص بالشركات المغربية واللي غادي يزيدوا يكبروا الورش فين كيصنعوا السفن بعدما تقوا فيهم الزبناء الأجانب وحتى الزبناء المغاربة. Alors nous avons le plaisir d'assister aujourd'hui à une signature stratégique importante qui est la construction d'un nouvel avion au Maroc qui est du groupe Pilatus, le groupe suisse, qui fera un montage au Maroc de plusieurs parties de cet avion. C'est un avion assez particulier parce que la famille Pilatus est une famille aéronautique bien connue qui est utilisée dans des pistes plus simples, moins complexes que les grandes pistes des aéroports et qui permettent une mobilité beaucoup plus importante. Nous allons accompagner Sabca et Pilatus pour que cet écosystème de construction Pilatus, mais pas uniquement, parce que Sabca construit d'autres avions, dont une partie ici au Maroc, de façon à ce que ce groupement puisse monter en puissance. La participation aujourd'hui à cette manifestation nous renforce dans les potentialités de la jeunesse marocaine. Vous avez vu comment dans cette usine, les ingénieurs, femmes et hommes marocains sont aux commandes, à la fois ils pilotent l'entreprise, mais ils apportent de la vraie valeur ajoutée. Pilatus nous a apporté sa confiance après une compétition internationale, une compétition mondiale dans laquelle nous avons pu démontrer que Sabca Maroc était le plus compétitif et le plus qualifié en termes de qualité, de capacité de travail, mais aussi de confiance, de la motivation des équipes et leur capacité à atteindre l'objectif. C'est la concrétisation de cette vision qui a été vraiment un travail d'équipe, tant par les équipes de Sabca, mais aussi par les équipes marocaines et en particulier aussi tout le support du ministère de l'Industrie qui a été extrêmement important pour parvenir à convaincre Pilatus, mais aussi nous donner les éléments de compétitivité et les moyens d'arriver réellement à convaincre notre client et maintenant à créer une nouvelle usine. Nous sommes en train de construire une nouvelle usine qui va avoir 16 000 m². Ce sera une usine très importante dans laquelle nous allons placer tous les assemblages de nos produits et qui va nous permettre au groupe Sabca de devenir encore plus compétitif. وأبرز خبر في هذه الحصة هو دخول المغرب إلى نادي مصنعي الطائرات الخاصة، حيث تمكن من انتزاع صفقة ليكون أول تجميع لهياكل الطائرات الخاصة والأجنحة بالوحدة الصناعية الجديدة لمجموعة السويسرية SAPLA، جاهزا لتسليمه إلى خط التجميع النهائي في سويسرا مع نهاية سنة 2022. ووقعت الشركة SAPLA وبيلاتوس البلجيكية يوم الاثنين الماضي عقدا للتجميع الكامل بالدار البيضاء لهياكل طائرة PC-12 بحضور منى حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي.
وينص العقد على تجميع هياكل الطائرات والأجنحة وأدوات التحكم في الطيران، بما في ذلك تركيب الأسلاك الكهربائية، حيث ستمول المجموعة المغربية تسليم هذه المكونات الأساسية للطائرة إلى سلسلة التجميع النهائية بسويسرا، ليتم إدماجها مع باقي أنظمة الطائرة والمحرك ومقصورة الطائرة الداخلية. طائرة PC-12 التي سيبدأ المغرب في تصنيع أجزائها متعددة الاستعمالات، بما يكفي لأداء مهام جد مختلفة، ابتداء من النقل التنفيذي والشحن والإسعاف الجوي وصولا إلى المهمات الجوية أو الحكومية. ومنذ قيامها برحلتها الأولى خلال سنة 1994، فهذه الطائرة هي الأكثر مبيعا في فئتها حتى اليوم، علما أنه قد تم تسليم أزيد من 1800 نسخة منها. ويتميز طراز PC-12 بأحدث التكنولوجيا على مستوى المحرك وإلكترونيات الطيران، حيث يمثل الطائرة التوربينية ذات المحرك الوحيد الأكثر تقدما على الإطلاق، مدعوما بسجل أمان استثنائي يزيد عن 8 ملايين ساعة طيران، وبخدمة زبناء الخاصة بشركة بيلاتوس. ويتوخى هذا المشروع البالغة قيمته الاستثمارية أكثر من 180 مليون درهم تشييد مصنع جديد على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع، وهو المصنع الذي سيستضيف خط تجميع هياكل طائرة PC-12 بالقطب التكنولوجي بالنواصر. لأنتهى حصة اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا وكونوا عند حسن ظنكم. مزيد من الأخبار ما عليكم إلا تزورونا في صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، أخبار بلادي مع هشام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في موضوع آخر إن شاء الله، ولا خرجتوا ما تنساوش الكمامة.